अस्सलामुअलैकुम ते सत श्री अकाल मेरे चढ़दे पंजाब वाले वीरां ने। अज कुछ कुछ गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करनियां ने। बेनती करदा कि थोड़ा जिहा समां मेरी वीडियो नूं दिया जे कि बॉर्डर ते चलदी गोली ते सीज़ फायर हो गया, पर साडे लहिंदे चढ़दे पंजाब दे कलाकारां दे विच जो अखरां दी जंग लगी हुई है उहदे ते हाले सीज़ फायर नहीं होया। होवे भी किवें, क्योंकि मीडिया सोशल मीडिया इस गल नूं ठंडा पैण ही नहीं दिंदा। ਚੱਕ के मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਮਾਈਕ ਜਣਾ ਖਣਾ ਬੰਦਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਸਹਾਫੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲੀਕ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਧਰ ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਬੂਝੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਘਾਹ ਦੇ ਬੂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਕੇ ਮਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। मैं कहना चाहुंदा अपने फनकारां नूं कि फनकारां दे दिल सरहदां च नहीं सुरां दे विच वसदे ने। जिथे साज वजदा उत्थे नफरत खत्म हो जाती है। मैं अपने फनकारां नूं कहना चाहुंदा कि जद बरूद बोलदा ते फनकार चुप हो जाता, पर असली फनकार उही हुंदा जो चुप रह के भी प्यार अमन की गल करे। मैं अपने फनकारां नूं इह कहना चाहुंदा कि जिथे तुहाडे फन की रोशनी हुंदी है उत्थे गोलियां रोशनी नहीं कर सकदियां। तुहाडा बनाया गीत कवाली या फिल्म बार्डर पार बैठे बंदे दे दिल च खुशी लिया सकती है तो इस तो वड्डा हथियार कोई भी नहीं हैगा। मैं अपने फनकारां नूं दसना चाहुंदा कि साडे सांझे दुख ने तो सांझे दुखों का इलाज भी सांझा, ना कि सांझा इल्ज़ाम। साडे बच्चे, साडे ख्वाब, साडी रहत लिख जी है तो इन्हां दी दुआ भी एक है, मुहब्बत ते समझौता। मैं अपने कलाकारां नूं कहना चाहुंदा कि तुसी स्टेज ते जुगतां दा मुकाबला करो पर दिल दे विच क्रोध ना पालो। मैं अपने कलाकारां नूं कहना चाहुंदा कि तुहाडी ज़बान साडी उम्मीद है तो तुसी इस ज़बान नूं ज़हर ना बनाओ। मैं अपने कलाकारां नूं, अपने फिल्म आगूआं नूं, सिनेमे दे मालकां नूं कहना चाहुंदा कि तुहाडी फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं हुंदी, एक कहानी नहीं हुंदी, एक शीशा हुंदा जिहदे विच साडा पूरा समाज खड़ा हुंदा। एक अवेयरनेस हुंदी है। जिस तरह पाकिस्तान ने एक बोल फिल्म बनाई सी, उहदे विच औरतां दे हक की गल, गुरबत की गल, तलीम की गल ते धक्के नाल धर्मां दे जो बनाए हुए रस्मों रिवाज ने उसकी गल की गई है। थोड़ी फिल्म, थोड़ा फन, थोड़ा काम सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म या काम नहीं हुंदा। उहदे विच अकलीतां दी गल कीती जांदी है, जबरी धर्म बदलण दी गल कीती जांदी है। जिद पाकिस्तान ने एक फिल्म बनाई सी खुदा के लिए। थोड़ियां फिल्मां, थोड़ा फन, थोड़ा काम कौमां नूं जोड़दा, नफरत खत्म करदा। जिस तरह एक पंजाबी फिल्म बनाई गई सी चल मेरा पुत्त। थोड़ियां फिल्मां साडे विच एक नवीं सोच ते सानूं इनकलाब दे राह ते टोरदियां ने ते सानूं साडे मसलियां ते बोलण ते मजबूर करदियां ने। जिस तरह एक इंडिया ने फिल्म बनाई सी रंग दे बसंती। थोड़ियां फिल्मां साडी सकाफत, साडी ज़बान, साडी रहतल, साडे कल्चर दी नुमाइंदगी करदियां ने। जिस तरह चढ़दे पंजाब च एक फिल्म बनी सी अंग्रेज़ अमरिंदर गिल दी। मैं अपने कलाकारां नूं कहना चाहुंदा कि तुसीं फन दे नुमाइंदे हो, सियासत दे नुमाइंदे नहीं हो। इस करके प्यार मुहब्बत थोड़ा नारा होना चाहिए, थोड़ा धर्म, थोड़ा फन होना चाहिए, थोड़ी ज़बान मसीकी होनी चाहिए है, थोड़ी पहचान इंसानियत होनी चाहिए है। हुण मैं उन्हां लोकां नूं जवाब देना चाहुंदा जिहड़े कहंदे सी कि ठाकर साहब ने माड़ा बोलिया या दूसरे ने माड़ा बोलिया। जिहड़े इंटलैक्चुअल लोग ने या जिहड़े जियो पोलिटिकल नूं समझदे ने उन्होंने इस चीज़ का पता है कि ये पिछे कहानी की होंगी है, रीजन की होंगी है। जिद्दां एक बंदा किसी दूजे कंट्री बारे कोई जवाब दिंदा। थोड़े सामने ये चीज़ हैगी है कि बब्बू मान साहब ने भी बड़ी सोहनी गल की ते गुग्गू गिल साहब ने भी बड़ा सोहना गल नूं वक्कल के लिया के निवेकले ढंग दे नाल जवाब दिता। उत्थे नाल ही गुरप्रीत घुग्गी भाजी ने बड़ी सोहनी गल की ते देव खरोड़ ने भी अपनी तरबीयत दसी तो CM भगवंत मान ने भी अपनी औकात विखाई कि उन्हें खवाइयां हुई रोटियां भी भुन दित्तियां। तुसीं इत्थों हिसाब ला लो कि दुनिया दे विच 3-4 करोड़ बाबे नानक दा लंगर लोग खांदे ने ते इन्हें एक कल्ले ठाकर नूं नहीं, मेरा ख्याल है कि वो सारे समाज नूं पुणिया जिहड़े बाबे नानक दा लंगर खा के ते शुक्र अलहमदुलिल्लाह कहिंदे ने। मैं तुहानूं इह गल दसना चाहुंदा कि अज वेखो इंडिया दे विच ज्योति मल्होत्रा नूं चक लिया गया और उन्होंने इंडिया साबित करन ते लगा होया है कि ये ISI दी एजेंट है।
ਦਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁੰਡਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ISI ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਵਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਤੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਗਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ, ਉਹ ਵੀ ISI ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ, ਟਰੈਵਲ ਵਲੋਗਰ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਮਨ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਂਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੈਂਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ISI ਦੀ ਏਜੰਟ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ISI ਦਾ ਏਜੰਟ, ਅਗਰ ਡਰੋਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ISI ਦਾ ਏਜੰਟ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ISI ਦਾ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਢ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ 200-250 ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਮਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ 100-150 ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਟੱਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜੰਗ ਨਾ ਲੜਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਨਾ ਲੜਨ, ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੰਗ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਇਹ ਸੇਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਵਲੋਗਰ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇਫ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਸੇਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਣ। ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 80 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਵਰਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਯੂਥ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡੰਟ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟਿਆ